گرہزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز، سلسلہ نبوت کا مکن تو بعد خدا کا مومن بندہ رشد و ہدایت کا سلسلہ نہ جاری رکھنے واسطے اس دھرتی پر مابوس ہوتا رہا۔ عارفاں کلندراں تے اولیاء کرام نے معرفت کو درس جاری رکھیو تے ان کا فیض تو سارا چوڑی پرتا رہا۔ معرفت کا یہ لشکتا تارا کشمیر کی دھرتی پر بھی چمکیا تے کم و بیش 1.25 لاکھ اولیاء کرام نے رشد و ہدایت کو شربت کٹورا پر کے بندے۔ اس سے وادی گلپوش کا کتب ماں پہاڑاں کی بکل ماں سرسبز حسین و جمیل جنگلاں، صاف شفاف نہیش ستھری فضا، میٹھا تے تازہ پانی کا چشمہ علی سونی بستی وانگت ماں ایک ولی اللہ اپنا پیر و مرشد حضرت بابا نظام الدین ولی کیانی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم نال ضلع ہزارہ تو ٹوٹا قریب 125 سال پہلا اس بستی میں آ بسیو۔ جمالی چہرہ آلو یو مرد کامل حضرت بابا عبید اللہ لاروی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھو۔ غوثاں تے عبدالاں جئی چال تھی ور اکھ ہمیشہ نم رہ تھی۔ عشق حقیقی کو سے کالجا کو درد بن کے اکھاں کا بانخل نچوڑ تو رہ تھو۔ معرفت کا اس سمندر نے تسایاں دلانہ تسکین دیتی تے حق و صداقت کو درس جاری رکھے۔ معرفت کا فیض کو جو خزانوں کائیاں شریف تو ٹوٹو لاش شریف پہنچیو۔ سفر میں پاویں کئی اوقت بھی آئیں ور مرشد کو حکم تا اللہ کی رضا کامل ولیاں کا حوصلہ نہ ٹوٹن نہیں دیتی، بلکہ عشق حقیقی کی لذت کی تلاش منزل مقصود دار ٹوٹتی رہے۔ اسے برکتیلا تے سدا بہار کونفڑا بوٹا گی چھاما کوئی 100 سال پہلا حضرت بابا میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولی تے ایک کامل ولی کی انگلی پکڑ گیا۔ لنگر گاہ تندور کی سجری روٹیاں کی خوشبو تے شعر و ادب کا ماحول میں قائدانہ صلاحیتاں نال روایتی تے دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ معرفت تے روحانیت کا میدان میں کمال کی حد توڑی پہنچ گیا۔ آپ کو چیر و نورانی سکندری اقبال، عالمگیری جلال، میٹھی زبان، اخلاق کا مجسمہ، مریدہ میں پیر، پیرہ میں با تدبیرہ میں مشیرہ میں بدر منیر، روشن ضمیر، عاشق رسول، حق گو، علیم تے درویشی طبیعت تھی۔ حاجی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیاض بھی تے خوش پوش درویش بھی، خدا شناس عارف بھی تے مقرر بھی تھا تے اچھا درجہ کا شاعر بھی تھا۔ وہ سیاستدان، مفکر تے رہبر بھی تھا۔ ان کی شخصیت بڑی باروق تے پرجلال تھی۔ وہ صاحب کمال، صاحب جمال، صاحب زبان تے صاحب کرامات بھی تھا۔ وانگت بابا نگری کی اس سوڑی جی نورانی بستی میں عقیدت منداں تے مریداں کی خسیری تعداد اپنا سڑتا بلتا دلاں تے مصیبتاں اوختاں کا کمن کیر کی ڈونگی ڈاو وچوں نکلن واسطے ان روحانی محفلاں میں فیضیاب ہوتی آ رہی ہیں۔ حضرت میاں بشیر احمد لاروی نقشبندی مجددی سجادہ نشین دربار بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا نگری وانگت حضرت حاجی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کی یاداں بھرے فرما۔ اب کیا کریں جو دل کو نہ لگائیں فضاں سے ہم، رنگینیاں بہار کی لائیں کہاں سے ہم۔ حضرت جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرا والد، میرا مرشد ہے۔ بابا صاحب کے نال میری زندگی جڑی ہے یہاں پیدائش سے لے کے ان کا وصال تک وابستہ رہی ہے۔ وہ ہمیشہ ان کا زیر اثر رہے ہوں، زیر نظر رہے ہوں، اور ایسا کوئی یاد نہیں اپنی عمر کو آتا کہ وہ 5 مہینہ بھی ان سے جدا رہے ہوں۔ ان کی تمام مجلس کی گل جتنی بھی ہیں وہ یاد ہیں، اور ان مجلس کی گلوں کے میں بھی
मेरे भाइयों ने भी उनकी एक ही कोशिश हुई थी कि ये लोग दीन इस्लाम के ऊपर चले और शरीयत का ये पाबंद हुए। जिंदगी के ਵਿੱਚ मैं उनकी 30 साल की उम्र से लेकर 78 साल की उम्र तक जी मैंने याद है उनकी, उसके ਵਿੱਚ हमेशा सोजो गुदात, इश्क इलाही और फकरा का तज़किरा, और हमेशा मैं उन्होंने चश्मे तर देखे। किताबों के नाल बहुत बड़ा शुगल था, और बाबा साहब का वक़्त को कुतुबखाना जो उस जगह के बेच है, मेरा ख्याल नाल जम्मू कश्मीर के बेच बहुत कम किसी मुस्लिम कुतुबखाना के बेच ऐसी चीज़ हुई है। अदबी महफलों के बेच बाबा साहब ना इस कदर दूसरा शौरा का शेर याद था, आदमी समझा तो कि ये दीवान दरअसल जी जिस तरह दीवान हाफिज है, इस तरह समझा था आदमी कि ये दीवान हर शेर का पर हर और हर मौका पर बरमहल शेर जड़ाए वे कि था शाहनामा इस्लाम के नाल उन्होंने मसनवी मौलाना रूम के नाल बहुत ज़्यादा प्यार था, इश्क था। और अल्लामा इकबाल की सियासी ज़िंदगी ने वे सियासत के विच एक कायदाना सलाहियत समझे था। चुनाचे अल्लामा इकबाल ने लाहौर जाकर मिलन भी था, और अल्लामा इकबाल तो हफीज जलंधरी ऐसा ताल्लुक था उन्होंने नाल के अल्लामा इकबाल तो नहीं गया वंग, लेकिन हफीज जलंधरी बमाई आल जाकर 4-5 साल बाहर का दिनों के बीच वो हमेशा 2-2 महीना जितना उसने फुर्सत हुई वो उतरा था। इश्क हकीकी ते इश्क रसूल उनकी नस नस मरज जो बसे वो थो। हजरत हाजी बाबा साहब बड़ा बा अमल आलिम था, सीनू दर्दा नाल भरियो रह थो ते इश्क रसूल में उनकी अख आथरुओं नाल भरी रही थी। वे फरमावे हुए था जे रोनो मारी विरासत है, क्यों जे हजरत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी अक्सर इश्क हकीकी में रोता रहे। हजरत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह होरां ने तसव्वुफ नाल भरिया वा मुझ सोना शेर भी कहे, क्यों जे विरासत में लभी हुई काई भी चीज़ डाढ़ी प्यारी है। वे एक सूफी शायर भी था। उनकी एक गोजरी नज़म अथरुम इनका इश्क का सोज ते तड़फ की शहादत आप दे। उनको मुझ कलाम सूफियाना है जिसमें मार्फत, रियाजत ते वादत की डूंगी रमज़ें, इश्क हकीकी, हिजर व छोड़ो, वसल की बेकरारी, यादां का रोड़िया, आकबत को फिक्री तसव्वर ते वारदात कल्बी जई अलामत अकीदतमंदां का दिलां नाल झंजोड़ के अखां विचों नीरां की टंडीरी बगान लग जी। हजरत हाजी बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह को कलाम नीर समंदर की 2 जिल्दां ते अशार निज़ामी किताब में छप गए कारीन की तिस बुझारे है। पंजाबी की खुश नसीबी जे उसकी चोली में तसव्वुफ का ये मोती प्या ते गोजरी की चोली अडीठी रही। उनकी सैरफियाँ में इल्हाम, दर्द, फिराक, महबूब हकीकी का वसल की तड़प ते लम्बी अडीक को सदमों साफ नजर आए। हजरत जनाब मियाँ निज़ामुद्दीन साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह ने रब की रजा जोई वास्ते अपनी जिंदगी को एक बड़ो सोचीला ते आबादत रब्बी में गुजारे। फजल रब्बी की चाहत ते कुर्ब हजूरी की तड़फ में तबीयत अक्सर पुरमलाल रहती। हाजी बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह बेहद मेहरबान, शरीयत ते तरीक़त का सख्त पाबंद, ज़ाहरी ते बातनी इल्म की डूंगी रमज़ां को सरचश्मो था। उनकी महफिला में दीनी मसाइल, पाकीज़ा मखौल ते शेरो अदब की गालवें थी। मरीदां की महफिला में मौजूद शायराना गोजरा शेर कहन की फरमाइश करे में था। इसरा उनका अदबी ज़ोक नाल गोजरी अदब की चोली में मुझ सारा कीमती मोती पहन लग गया। एक अब्दुल्ला शायर था, उसने बाबा जी साहब को मरीद था वो, तो वो गोजरी को बड़ो शायर तो बाबा जी साहब रंगो पुंछ सुरंग के बीच पत्थर में तकरीर करता मैं तौहीद के ऊपर पैर लगाए, और उन्होंने पैरों का निशान उसने बात तारीख और वो वाक़े भी लिखे। और उसने कहा कि खे खलक देखूं सारा मुल्क देखूं और नजर नहीं आता वो चमकार में ना, हर रोज देखूं थारा आधा बैठो अख सड़ गई गिन गिन बार में ना।
आया जोर इस पुनसमा वली बन के कसम रब की नहीं एतबार में ना अब्दुल जोर डिठा शक्लदार बंदा फुल तो नहीं वो लार को यार